إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takav minatio ders zastanavme tuka kada spomnavme onije torturi što gi pomina sahaba ridvanullahi alejhim za nivnoto sledenje na poslaniko sallallahu alejhi wasallam. Posle ovije nastani spomna imame Zahabi rahimahullah jedan drugi nastan vo mekansko to vreme, a toj nastan je koga Abu Talib, čičkoto na poslanikot sallallahu alejhi wasallam, so njegovite najbliski, njegovata najbliska familija, braća, sinovite, znači na Abdul Muttalib, se sobra, se sujedinija da go štitat Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Zašto koga mušricite, mnogobošnite vo Meka, koga vidova deka sekodnevno broj od na muslimanite se vnožuvat i taka se plaše da muslimanite da se napravat jedan den povećina, množina vo Meka, taka ti je se odlučija da go ubijat poslaniko sallallahu alejhi wasallam, znači vojavno, na otvorena ulica, na javna ulica, da go ubijat poslaniko sallallahu alejhi wasallam. Zašto znači već je gubeja trpenije poradi straho što ima da ne izgubat moćta što ima vo Meka. I koga čičkoto Abu Talib, čičkoto na Muhammed sallallahu alejhi wasallam dozna od nivni plan, koga dozna što ima tije, znači kako plan da go sprovedat, toga što gi sobra negovite najbliski, negovite braća od sinovite na Abdul Muttalib i se sujedinija da go štitat poslaniko sallallahu alejhi wasallam. Znači tuka vo toa, znači štitenje na poslaniko sallallahu alejhi wasallam se sujedinija i muslimanita i nevernicita, znači od plemeto Beni Hašim, znači i tije što beja nevernice, kako što beša Abu Talib, znači se sujedinija da go štitat poslaniko sallallahu alejhi wasallam. No muslimanite poradi nivnoto veruvanja, poradi znači nivnoto veruvanja na poslaniko sallallahu alejhi wasallam, a druga ta strana, znači što beja mušrice, ti je poradi znači familijarnite vrski, odnosno nivnata fanatičnost sprema znači rodnata vrska. I koga mušricite, znači od drugite plemina, što ima znači vo plan da go ubijat poslaniko sallallahu alejhi wasallam, koga dozna ti je za zbirkata na Abu Talib, so njegovite najbliski, za da go štitat poslaniko sallallahu alejhi wasallam, togaž se odlučija, znači nevernicite, da im stavat, znači sankciji, da im stavat embargo na familijata od Abu Talib celokupno. Znači da ne sedat so njih, da nema nikakvi vrski,
da nema nikakva kupoprodажба, da ne im se dava ništa na njih i така натаму, додека тие да го предадат Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи да го предадат за убийство, да биде посланикот салаллаху алейхи ва селам убиен. И во ова, значи кога во ова работа, што се согласија, значи да не седат со нив, да не прават никаква купопродажба и така натаму, во ова напиша едно писмо како меѓусебен договор. Како меѓусебен договор, да никогаш да не примаат никакво помирување од страна на Бени Хашим и да немаат никаква сожалост за нив. Значи, кога ќе ги видат дека тие со тек на времето во големи тешкоти се и во големи, значи, маки, сето тоа да не паднат поради тоа во сожалост и така, значи, да се помирата. Туку, да седат тврди на таја заблуда, додека Бену Хашим на нив им го предадет посланикот салаллаху алейхи ва селам. И ова, значи, ови санкции, ова ембарго, траеше 3 години. Значи, од 7-та година после објавата до 10-та година после објавата. Значи, 3 години траја тие санкции и тие тешкоти што ги поднесуваше, значи, што ги поднесуваше Абу Талиб со неговата фамилија за да го штитат посланикот салаллаху алейхи ва селам. И така дури им беше, како велите имаме Захаби рахимахуллах, им беше забрането на Бену Хашим да влагаат во меканските пазари. Значи, не само што им беше забрането и не дозволува да прават, значи, трговија со меканските племиња, туку и со други, значи, племина и други луѓе што идат во Мека, им беше забрането да ги посетуваат, да влагаат во пазарите за да прават трговија. Значи, сите патишта им беа затворени. И исто од стратегијата на Абу Талиб, на чичкото на посланикот салаллаху алейхи ва селам, беше кога идеше ноќта, му наредуваше Абу Талиб на некој на неговите синови или неговите брача да тој да спие на креветот од Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам, а Мухаммед салаллаху алейхи ва селам да спиет во креветот на Абу Талиб или на некој други, значи неговите брача. Зошто сето ова? Сето ова го правеше Абу Талиб како заштита на посланикот салаллаху алейхи ва селам, за да не дојдат тие до идеја да го нападнат посланикот салаллаху алейхи ва селам во спиење и така да ги изненадат, така што тие знаеа, значи, каде спиеше посланикот салаллаху алейхи ва селам и така, значи, ако би убиле некого, тогаш да не биде тој Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Сето ова, значи, што беше толку решителен Абу Талиб да го брани посланикот салаллаху алейхи ва селам, сето ова беше, значи, поради роднинската врска. Поради роднинската врска што имаше Абу Талиб, значи му беше, значи, внук Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. После тоа, велите имаме Захаби рахимахуллах, кога поминаа веќе 3 години, Аллах субханаху ва таала испрати неколку инсекти. Името на тие инсекти е термити. Термити, значи инсекти. Ги испрати тие инсекти да го изедат тоа писмо. Значи тоа писмо што на почеток се соединија курејшитите, мушриците, да ги санкционираат Бену Хашим, и во тоа писмо, значи, што напиша, и го ставија на кровот од Кааба, го ставија, значи, го обесија на кровот на Кааба, Аллах субханаху ва таала прати, значи, тие инсекти, и така, тие инсекти го изедоа
od toa pismo tije mesta ka što beše napišano imeto na Allah subhanahu wa ta'ala i drugi znači raboti što beja znači napišani osven beše ostanato beše nazad nivnoto neverstvo i nivnata nepravda. I za ova go izvesti Allah subhanahu wa ta'ala, negovi od poslanik, znači Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam go izvesti za taja rabota i taka pekambero sallallahu alaihi wa sallam go izvesti negovi od čičko što se slučilo so toa pismo i togaž reče Abu Talib deka moj od vnuk nikogaž mene ne me izlagol i ne me prevaril, taka se odluči toj i jedna grupa namaži od njegovo to pleme, od sinovite na Abdul Muttalib, da se upadat kon Kaaba i da gi konfrontira, znači kurešitite, za vo vrska so toa pismo. Koga dojde Abu Talib, so ti nekoliko luđe što go slede nego, koga dojde kaj Kaaba, koga go vidio kurešitite, koga vlegoa, znači se začudija. Se već 3 godine ne ideja. I taka go kritikuvati je, znači što baraš ti tuka, što je rabota da tvoja, što je potrebati tako natamu. I Abu Talib im reče deka me izvesti moj vnuk za nekoj raboti što se vo toa pismo, što vi sve napravile, znači sojedinetost među vas soglasnost i može bi, znači donesete u pismo to da se vidit, može bi to ako je vidit, se nadam da vidit to, znači kako pričina za pomiruvanje među nas. Znači ako go vidimo pismo to, može bi ke vidit, znači pričina da se pomirime. I neko od nevernici to kurešitite, znači što ja u ovaj slučaj, Abu Talib beše, znači mušrik, no beja, znači, vo neprijateljstvo, poradi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što Abu Talib go štiteša, ti je saka da gubijat, ti što saka da gubijat, znači mu se upati na Abu Talib i mu rekao, deka vreme to je dojdeno, vreme to je zdrelo, za vije da se vratite nazad i naši od narod da se sojedinit, zašti među nas i vas ne razdelil samo jedan čovek. Znači, pričina za razdelba je jedan čovek. Znači, namera ima tuka, pekambero sallallahu alaihi wasallam. I toj čovjek je za vas više opasno stanas. Znači, stana opasnost za vas, za vašata egzistencija. I Abu Talib, togaž im reče na niv, deka moj vnuk me izvesti ovi raboti i deka imeton Allah subhanahu wa ta'ala je od strane to od vaše to pismo i drugi te raboti i nazad je ostanato, znači vaše to prevaruvanje, vaše to prekinuvanje na rodninski vrski i taka natamo. I taka, znači, treba da razberite, znači Abu Talib im se opatuva na kurešitite, vi treba da vidite vo jasnost i da razberite deka nije nikogaž nema da go predadime nego. Nikogaž nema, i duri da umreme, znači nema da go predadime Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. No vi donesete go to pismo i ako nevo slučajno taka, kako što me ima mene izvesteno moj vnuk, togaž nije ke vi go predademe nego na vas. I so ovaj predlog bejat je zadovoljni i go prifatija i taka toga go otvorija je to pismo, što go ima, znači, pred 3 godine napišano, i koga vidoa beše onaka kako što go izvesti poslanik sallallahu alejhi ve sellem negovi od čičko i kako što gi izvesti Abu Talib kurešitita. I togaž, znači, bejat je se začudija i rekao, ova je navistina čista magija. Ova je navistina čista magija od vaši od čovek. Znači, od vaši od čovek od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I ova dokažuva, znači, nivnata tvrdoglavost, vo nivnoto neverstvo i togaž rekao, znači, ti što beja zajedno vo pridruženije so Abu Talib, znači nekoliko njegovi braća, sinovi na Abdul Muttalib,
Rekao навистина, магијата не ни припаѓа на нас, туку магијата ви припаѓа на вас, се вие све тие што го напишале тоа писмо и ако не беше со магија направено тие работи, тогаш немаше ова писмо да биде уништено и така натаму. И тоа писмо е значи во вашите раце, не беше во нашите раце, тоа беше кај вас, не кај нас. И неколку мушрици се дистанцира и се откажа од тоа писмо. Но другите, како Абу Џехел и другите, продолжија и понатаму во нивната заблуда. После ова, значи после уништувањето на ова писмо, излезе посланикот салаллаху алейхи васелам и неговите другари, и така, значи, пак се меша и се движеа меѓу луѓето. Ова пренесување, значи пренесувањето за ова писмо и дека Аллах субханаху ва таала го уништи тоа писмо со тие инсекти, базата на ова, значи, случка, на овај настан, е во Бухари пренесета. Во Бухари од Абу Хурейра радијаллаху ан базата. Но овие неколку детали, што се спомнуваат дека поради тие инсектите и така натаму, до крај тека Абу Талиб дојде кај нив и нивниот разговор меѓу Абу Талиб и курешитите и така натаму, овие детали се мурсел. А мурсел е, значи, од хадисите од слабите хадиси. Но некои алими велит дека овие се неколку, значи од неколку патишта, од неколку синџири се пренесуваат како мурсел и нарочито тука е Урва, што од големите табиин, и така еден со други овие мерасил, значи, се потврдуваат. Но, како што рековме, базата на оваа случка, значи, со тоа писмо и така и натаму, значи, е во Бухари, пренесето од Абу Хурейра радијаллаху ан. После тоа, после настанот, значи, на ембаргото, на санкциите од страна на мушриците, што трае 3 години, значи од 7-та година до 10-та, други важен настан, друга важна случка во меканското време е смртта на Абу Талиб. Смртта, значи, на чичкото од посланикот салаллаху алейхи васелам и неговата сопруга Хатиџа радијаллаху анха. Значи, во 10-та година после објавата умре неговиот чичко Абу Талиб и неговата сопруга од посланикот салаллаху алейхи васелам Хатиџа радијаллаху анха. И имаме Захаби рахимахулла велит дека неколку ајети од Куранот се објавени поради Абу Талиб. Од нив е следниот ајет. Велит Аллах субханаху ва таала: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Аллах субханаху ва таала велит: оние забранувајќи ги другите во него и самите се оддалечуваат и само себе си се уништуваат, но ете, за тоа не осетуваат. Ибн Аббас радијаллаху анхума вели дека овај ајет е објавен поради Абу Талиб. Зошто? Зошто Абу Талиб وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, значи тие ги забранувајќи ги другите, значи ги забранува многобошните, значи мушриците од Куреш ги забранува да му прават штета на посланикот салаллаху алейхи васелам, но во исто време сами себе си јенауна ан, значи тие се оддалечуваат во исто време. Како? Се оддалечуваат од она што дојде посланикот салаллаху алейхи васелам, не ја следат објавата на Аллах субханаху ва таала, не ја следат вистината.
Значи, тие поради нивните фамилиарни врски го бранеа посланикот салаллаху алейхи васелам, но во исто време не ја прифачаа вистината што дојде посланикот салаллаху алейхи васелам и така, значи, се оддалечуваа себе си од тоа и така се уништуваат со тоа правење, со тоа делување се уништуваат само и себе си и не осетуваат за тоа. И затоа, значи, љубовта од Абу Талиб спрема неговиот внук Мухаммед салаллаху алейхи васелам е љубов поради роднина, а не е љубов, значи, верска љубов. Се да беше била верска љубов, тогаш имаше да ја следите Абу Талиб верата на посланикот салаллаху алейхи васелам. Но тоа не се случи. Значи, љубовта од Абу Талиб е љубов поради роднина, а не верска љубов. И имам Муслим, рахимахуллах, пренесуваат во неговиот сахих, дека кога му дојдоа на Абу Талиб последните мигови од неговиот живот, дојде посланикот салаллаху алейхи васелам кај него во неговата куќа да го посетит, за да го повикуваат и во тие последни мигови во исламот, за да го повикуваат да потврди шахадетот. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи васелам кај неговиот чичко, тука ги најде Абу Џахел и Абдулла ибн Аби Умеја ибн Мугира. Значи, тука ги најде овие двајца мушрици. Иако, значи, овие мушрици беа во непријателство со Абу Талипа, но кога дознаа тие, значи, му се приближила смртта на Абу Талиб, се одлучија да одат кај него, значи, да не успеат, значи, посланикот салаллаху алейхи васелам да го повикува неговиот чичко во исламот и тој да прифати исламот, туку да остани тој на верата на неговиот татко Абдул Муталиб, значи на верата на ширкот и така натаму. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи, кога влезе кај неговиот чичко, и тогаш му рече посланикот салаллаху алейхи, му се упати на неговиот чичко, му рече: о чичко мој. И ова, значи, начинот ја ам, значи, о чичко мој, ова е, значи, висок морал од посланикот салаллаху алейхи васелам, како се понашаше спрема неговиот чичко Абу Талиб. Му рече: о мој чичко, кажи ла илаха илла Аллах. Значи, кажи ла илаха илла Аллах. Кажите дека никој нема право да биде обожаван освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. За јас да имам еден доказ за тебе кај Аллах субханаху ва таала. Кога мушриците, што беа присутни тука како Абу Џахел и овие Ибн Аби Умеја ибн Мугира, тие мушрици, кога слушнаа тие зборови од посланикот салаллаху алейхи васелам и како го повикува неговиот чичко да потврди шахадетот, тогаш одма тие се убација, одма тие, значи, влегоа во тема и му рекоа на Абу Талиб: а дали сакаш ти да му го свртиш грбот и да ја оставиш верата на твојот татко и на твоите татковци? Значи, дали сакаш да бидеш предавник на верата на твоите татковци? И поради тоа, Абу Талиб, последните негови зборови, што ги изговори, рече дека на верата на Абдул Муталиб, на верата на Абдул Муталиб. Значи, дека остануваат на верата од Абдул Муталиб, значи на верата на неговиот татко. А верата на неговиот татко беше ширк. И на почеток спомнавме дека дедото, а таткото на Абу Талиб е дедото на посланикот салаллаху алейхи васелам. И спомнавме дека е во пеколот, зошто е мушрик умрен.
I tako isto, Abu Talib je mušrik, kako mušrik je umren i njegovo to mjesto je vo džahannam. Njegovo to mjesto je vo džahannam. Isto taka, koga poslaniku sallallahu alaihi wasallam mu reče na Abu Talib, znači tije zborovi, i Abu Talib na kraj reče deka ja ostanu vam na verata od Abdul Muttalib, na kraj reče poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jas ke baram oprost za tebe, znači kaj Allah subhanahu wa ta'ala, dokolku mene mi se dozvoluvat i ne mi se zabranuvat. No vo tije momenti mu stigne objavata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a to je ajetot, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Allah subhanahu wa ta'ala verit i pekamberot i vernicite, nemat da barat proška za mnogobošnite, pa bilo da se rabotiti za rodnini bliski. Znači, ne mu stojt, ne mu se dozvoluvat na pejkamberot i ne na vernicite isto. Što? Da barat oprost. Za kogo? Za mnogobošnite. Iako može biti tije mnogobošne, se nivni bliski rodnini. Znači, zabraneto je da se barat oprost za nevernik, što je umren na neverstvo. Ovdje mu je zabraneto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. A kako je posle onije što se pod poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Zato znači treba mnogo čuvanja od širkot. Se koji umira so širk, sve drugo to nemu važit. I isto onije što idat po natake, nivna ta molitva, ne im važit. Koga ne va... Ma kana lin nebiji, walladina amanu an yastaghfiru lil mušrikin. Ova nemu je dozvolio, nemu stojit na pekamberot, ni na vernicite, da barat oprost za mnogobošnita. I isto, vo tije momenti, mu se objavi na poslaniku sallallahu alaihi wasallam slednjov ajet, a to je inneke la tahdi men ahbabt. Ti, znači ti, o Muhammed, na vistina, nego upatuvaš onoj kogo sakaš ti. Znači Allah subhanahu wa ta'ala mu objavi na poslaniku sallallahu alaihi wasallam i mu reče ti na vistina, nego upatuvaš onoj kogo sakaš ti da go upatiš. No upatovanje to, el hidaja, je dve vrsti na upatovanje. El hidajetu tawfiq wa hidajetu iršad. Znači, prva ta kategorija na upatstvo je upatstvo to so uspeh. Vtorata vrst na upatstvo je hidajetul iršad. Znači, upatstvo so objasnuvanje, so povikuvanje. Prva ta kategorija, prva ta vrst na upatstvo, taja je samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, upatstvo na uspeh. Znači, Allah mu davat uspeh, teufiq, komu sakat. I ovdje niko nema, znači, da zavlezi v ova rabota. Ni pa pekambero sallallahu alaihi sallam. I ovaj ajet, inneke la tahdi. Znači, ti ne upatuvaš, znači, tehdi, znači, ovdje hidajetu teufiq. Znači, ti ne upatuvaš, ti kogo sakaš. Znači, ovdje upatuvanje je so uspeh. Znači, komu Allah mu davat uspeh, ke se upatit. Komu Allah ne mu davat uspeh i koliko da mu objasnovaš
i koliko da go povikuvaš, nema da bidit upaten. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala ne mu davat uspeh. Znači, upaslo to je dve vrsta. Hidajatul tawfiq wa hidajatul iršad. I Abdullah ibn Umar, radijallahu anhuma, potvrdi deka ovaj ajet, inneke la tahdi men ahbabt, deka ovaj ajet je objavljen poradi Abu Talib. Poradi Abu Talib, znači koga beše poslaniku sallallahu alaihi wasallam, znači imaše golema želba da go upatit njegovio čičko, imaše golema želba za njegovio čičko da go izgovori šahadetot, togaž mu dojde ovaj ajet, inneke la tahdi men ahbabd. Znači ti na vistina nego upatovaš onoj kogo sakaš. Znači upatstvo to je, znači voraka na Allah subhanahu wa ta'ala, znači uspehota za upatstvo. Al-Abbas, znači tatko to na Abdullah, znači zato je Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas je brat na Abu Talib i znači čičko na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, što podocna se konvertira u islamot. Al-Abbas, koga se konvertira u islamot, jedan den od denovite, go praša poslaniku sallallahu alaihi wasallam, če ja Rasulallah, da li ti mu koristi nešto na Abu Taliba? Zoši to je Abu Talib, znači brat mi moj, tebe te zaštituvaše. I toj vleze, znači vo omraza poradi tebe se kurešitite. No da li ti vo sprotivnost mu koristi na nego nešto? Togaš odgovori poslaniku sallallahu alaihi wasallam, reče da. Zošti Abu Talib je vo pekolot i znači pod njegovite podpetici, znači pod njegovite podpetici se vreli žeški jaglenje i to je nad njih staven. Toliko je taja žeština, znači jaka i žestoka, što poradi taja žeština pod njegovite petici, vrijet se kuvat njegovi od mozog. Znači ova se računuje to najlesnite kaznuvanja, što kad dojde vo drugo prenesuvanje vo Sahih Muslim. Znači od najlesnite kaznuvanja, što ima dobijeno od njih i Abu Talib, da imaš žeški vreli jaglenje pod peticite, što ti je toliko se žeški da vrijet od njih mozokot. Znači zamisli mozokot kaj se najduvat, a kaj se peticite. A što su drugite dela na telo to? Što se poblisku do peticita. Zato a sveko jedan trebi da se čuva žestoko od ovije ogromni kazni. Zašto rabotata ne je igra. Ne vredi da se stavit ahiret od opasnost poradi ovije kratki ubajnje vo ovaj dunjalog. Što se minlivi. Zašto će biti staven najbogatiji čovjek što imal najveće ubajnje i najveće uživanja vo dunjalokot i najveće luksuzi, ke biti staven za jedan mig vo pekolot i ke biti prašan da li si osjetil nešto, neko je dobro nekogaš, ke reći ne. Znači site dobra što gi užival vo dunjalokot, ke gi zaboraj za jedan mig vo pekolot što ke biti staven vo džehennem. Zato ti što imaš i razum i što si pametan i si go sakaš dobro to na sebe si, togaž spremaj se za ova patuvanja, jedno patuvanje što nema vraćanja, jedno patuvanje što ne vredat pari, jedno patuvanje što ne vredat zlatnici i strebrenici,
Едно патување што не вреда ни твоите деца, ни твоите куќи, ни твоите места, туку единствено, само единствено што ти вреди, се твоите дела. Но не дела како сакаш ти, и твојот чичко, и дедо, и старбабо, не. Дела како сакат Аллах субхана ва та'ала. А тие се со искреност према Аллах субхана ва та'ала и начинот на правење, како Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, Аллах нема потреба ни за моето дело, ни за твоето дело. Кој има потреба? Ти имаш потреба. Затоа сфати еднош и за секогаш. Не прави некое дело само да го имаш направено, само да речиш и јас дадов зекатул фитр, и јас се кланјав бајрам намаз, и јас бев на хач. Не и јас, туку дали твоето дело е во согласно со суннетот на посланикот салаллаху алейхи ва салам. Тоа е важно. Не и јас. Не само да бидиш, сум бил, сум видел, сум пошол и назад вратен, нуларица. Не. Тоа не ти вреди. Не ти вреди. Да бидиш во јасност. Ако не бидиш денеска во јасност, утре кога ќе бидеш ставен во гробот, тогаш ќе сватиш, ама тогаш нема враќање. Тогаш нема покајување. Тогаш нема втора шанса. Затоа искористија денеска таа шанса, пред да дојде време што нема враќање и што не можеш да го турниш ни една секунда. Во Сахих Муслим, и велит посланикот салаллаху алейхи ва салам, значи овај да го цитираме тој хадис во Сахих Муслим, и велит посланикот салаллаху алейхи ва салам, значи дека ова е, дека ако не беше посланикот салаллаху алейхи ва салам да имат Абу Талиб оваа, значи казна, што да му вриед мозокот, тогаш ќе беше во дното на џехеннемот. Во дното, значи ова е о најлесните казни, а во дното на џехеннемот уште пожестока и пожестока и пожестока. Во Сахих Муслим, пренесуват имам Муслим рахимахуллах, да посланикот салаллаху алейхи ва салам вели, од најлесните казни од луѓето на пеколот ги има, значи, казна е казната од Абу Талиба. А таа казна е, тој има, значи, во вид на врели чевли, значи на него му се облечени врели чевли, што така неговиот мозок вриет. Неговиот мозок вриета. Значи, ова докажуваат и овие хадиси јасно дека Абу Талиб, чичкото од посланикот салаллаху алейхи ва салам, умра како неверник. И кој умира како неверник? Неговото место е џехеннем. Значи, ова нема дискутирање. Но незнаените, безумните, заблудните рафиди, шиитите, што се шиите, се некој може да има вели шиитите се наши брача, шиитите се многу добри, проблем се оние вахабитите од Саудитска Арабија, ама шиитите се многу арни, тие се брача наши. Други мезхеби е тој. И ехли сунет е мезхеб, и шиитите се мезхеб. Не. Ер-Равафид, друга вера е таја. Шиизмот, рафидизмот, друга вера е таја. Таа немат врска со Куранот и Суннетот. Шиитите, рафидите, и затоа селат ер-Равафид, значи шиитите да ги вика, значи, тоа значи партија од Алија. Партија од Алија. Значи, ова е пофалница за нив. Но во вистина, вистинското име за нив е Ер-Равафид. Рафида. Значи, оние зошти Али, тие го гледаат Али ради Аллахом како Бог.
Тие викаат рафидите, секој ајет во Куранот каде иде зборот Раббун, тука е со намера Али ради Аллаху ан. И сега како ти кога имат вакво заблудно верување, да веруваат дека таткото на нивниот Бог, а беше првиот Али ради Аллаху ан, што правеше борба против овие и што ги уништи, зашто лажеа во име него, измислуваа лаги во име него, како ја би таткото негов, значи во пекол. И тие, значи рафидите, ги прават неверниците верници. Значи, види, еве, Абу Талиб, видовме од ајетите, од хадисите, дека е умрен на неверство. Но рафидите не, викаат дека муслимање. И дури пишуваат книги за него. За Абу Талипа пишуваат книги и пофалници и неговите жртвувања во исламот. Значи, вакви книги пишуваат рафидите за Абу Талиб. Но во другата страна, Абу Бакр и Омар се чафири. Значи, види са свати покроце докаде оваа секта, заблудна секта, ова нема со исламот врска ништо. Значи, го прават Абу Талипа муслиман и пишуваат книги за него и пофалници. А од другата страна, Абу Бакр ес-Сидиқ ради Аллаху ан, најдобриот човек после пекамберите, е за нив чафир. Омар ради Аллаху ан, вториот најдобар човек на овај уммет, Омар ел-Фарук ради Аллаху ан, чафир. Абу Талиб муслиман. Дури што види што велат рафидите за Омера ради Аллаху ан. Велат дека неверството на Омера е поогромно неверство од Иблиса, од шејтанот. Аллаху акбар. И сега вели некој ќе дојде, не, шиитите се наши брача, тие се добри. Вахабитите таму во Саудиска Арабија, тие се за никаде, тие се вакви, тие бради сакаат, тие не сакаат мевлуд од наш. Мевлуд ние славиме мевлуд со годиње. Овие дојдо вахабитите и велат немат мевлуд, немат јасен, немат не знам што, нема што, ни го расипаа бизнисот. Се ние цел живот се научиме во име на исламот да живиме. Се да ја направиме верата цела бизнис и пари, од сабајле до навечер. Само за интерес, само за корис, а не за нешто за Аллах субханаху ва та'ала. Значи, види што велат, дека Абу Бекр е чафир, Омар е чафир и неговото неверство на Омера е поогромно од неверството на Иблис. Сето ова е кај рафидите нивно верување, нивна акида. И што велат исто? Дека убиецот на Омера ради Аллаху ан, тоа е Абу Лулу ел-Меджуси. Овај Абу Лулу ел-Меджуси, лаанаху Аллах, значи е обожавател на огнот. Меджуси, обожавател на огнот. Тие рафидите што велат? Тој е од најдобрите робови Аллахови. Од најизбраните Аллахови робови Абу Лулу ел-Меджуси. Зошти? Зошти го уби Омера. Види сега. И што велат исто? Му се молиме на Аллах да не оживи нас заедно со Абу Лулу ел-Меджуси. Значи, види која омраза имаат за сахабите на посланикот салаллаху алейхи васелам, за најсаканите луѓе кај посланикот салаллаху алейхи васелам. А од друга страна, имаат восхитување и голема љубов и респект спрема неверниците како Абу Лулу ел-Меджуси и го нарекуваат најизбраните робови на Аллах. И нивната, значи, заблуда на Равафид немат крај. Куфрот, неверството на Равафид е полошо, поогромно од неверството на христијаните и на јаудите евреите. Тие велат за нивните 12 имами
11 се дојдени, 12 je изгубен негде, немој патот да го најд, во некој пештера, не знае да излезат од пештерата, тие велат дека тие знаат тајноста, гаиб, и тие не умираат освен со нина дозволя и волја. Значи, Аллах не смее на нив да им ја земи душата, освен кога тој на Аллах му дозволуват. Аузу билlah. Значи, види кој е неверство, која заблуда. И после некои не шитите наши брача. Келла, никогаш. И затоа со рафиди, за да бидеме во јасност, значи, рафида се народна лага. Значи, како имаме Шафи'i, рахимахуллах, рекол, не знам други народ што лажи толку како рафидите, како шитите. Тие имаат во нината вера тақија. Што значи тақија? Покривување, скривување. Кога би дошол ти со еден рафиди да дискутира, што му велиш, вие велите ваке за Абу Бекира, тој вели, не е вистина тоа. Вие велите ваке за Омера, не е вистина тоа. Све негират, зошто тој покриват. Ова тақија е кај рафидите поогромно и поважно од намазот. Значи, како што ке нас, сунитите, намазот со толку голема важност, кај нив рафидите, тақија е поважно од намазот. И затоа тој да те лажи тебе, тој го гледа тоа дел од верата негова. Ти му лиш ваке не. Со рафидите како може да дискутира само? Се народна лага. Ги земаш книгите нивни, што ги имаат книги како база, и му го отвораш страницата. Таја и таа страница, и му велиш, читај овде. Читај друга страница. А пред да му отвориш страница, го праша, дали оваа книга е призната кај вас? Тогаш ќе речи, да, оваа книга е призната. Оваа книга е најпризнатите, најпознатите во нашиот мезхеб, така речено. Тогаш научиш добро. Значи, после на крај нема да бегат каде, и ќе му отвораш страна по страна, и тогаш ќе видиш како ќе се измени лицето на тој џавол, и ќе видиш вистиноста на тој лажгов народ. Зашто тие не можат да ја изработат таја болка. Се Омар ел Фарук, ради Аллаху ан, го руши перзиското владење, перзиското кралство го руши Омар ел Фарук, ради Аллаху ан, и поради тоа, тие до денеска не можат да го поднесат, и затоа, значи, велат вакви валкани и ниски зборови, да Омара е поневерник од Иблиса. Ма'ад Аллах, Аллах да го чуват. И елхамдулилlah, Омар е во дженна, и нака пукнат носовите, нака пукнат лицината на рафидите. Омар е во дженна. Зошти? Мухаммед салаллаху алейхи ва салам рече, Абу Бекр фил дженна, Омар фил дженна. И така натаму. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам, што не збори то неговите страсти, ла јентику анил хава, тој не зборува, Аллах вели, тој Мухаммед не зборува то неговите страсти. Ин хуа илла вахјун јуха, тоа е повеќе објава што му се објавува на него. И затоа вели пекамберот, Абу Бекр фил дженна, Омар фил дженна. И нека пукнат равафит, и нека пукнат преколнетите равафит, што имаат омраза за оние што ни донесо нас исламот. Зошто равафит, тие сватија дека не можат, значи, директно така да го нападнат посланикот салаллаху алейхи ва салам, што правеа тогаш, ги напаѓаат другарите на посланикот салаллаху алейхи ва салам. А во вистина, ако паднат сахаба, тогаш кој ислам ќе имаме ние? Ако Абу Бекар е чафир, ако Омар е чафир, ако Усман е чафир и другите сахаба се чафири, тогаш од кого ние верата ќе ја земиме? Кој ќе ни ја пренеси нас верата? Значи, гледате сега, каде е подзадината тука? Значи, ти имаат огромни
pozadini, vo vistina saka da uništati ova vera tije. Vo vistina saka da uništati ova vera. Verata na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ar-Rawafid. Posle toga, isto smrta na Hatidža radijallahu anha. Hatidža radijallahu anha počina vo istata godina koga umre Abu Talib, znači čičkoto na poslanikot sallallahu alaihi wa sallam. I se velit deka Hatidža radijallahu anha deka umre 3 dena posle Abu Talib i se prenesuva deka malce pokasno. No važno je deka vo istata godina se umreni ovije dve važni ličnosti vo životu na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato a nekoj alimi je narekoa ova godina, znači 10. godina, koga umre ovije dva znači, važni ličnosti na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, je narekoa amul huzn, znači godinata na tažnost. Zašto na tažnost? Poradi smrta na Hatidža radijallahu anha, što beše, znači, mnogo važna podržuvačka od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i što sekogaš poslanika sallallahu alaihi wa sallam najduvaše kaj neja mir i spokojnost. A od drugata strana, isto poradi smrta na čičkoto Abu Talib, ide ka toj umre i nego izgovori šahadetot. I sega, ako gledamo, deka ova godina, znači amul huzn, godinata na tažnost, se slučija ovije dve, znači, važni slučki. Prvin, smrta na Abu Talib, poslije toga smrta na njegovata sopruga Hatidža radijallahu anha. No gledano na ova, nigde ne se spomnuvat ovije slučki vo Kuranot. Ovije dve slučki ne se spomnuvat vo Kuranu nikada. I sega, ako gledamo, oni je što velat i što tvrdat lažno, deka Muhammed go izmislil toj Kuranot, toj go napišal Kuranot, kako velat tije, togaž mnogo je prirodno, mnogo je normalno da čovek koga nešto pišuvat sam, kako što pišuvat, znači, kako se vikat, znači knjiga, sekodnevna knjiga, denovnik, što pišuvat čovek, znači toj koga mu se slučuva, njemu važni nastani, toj tije nastani gi datirat, gi pišuvat. I sega, ako beše poslaniko sallallahu alaihi wa sallam toj, što go izmisluvat sami od Kuranot i što go pišuvat sami od Kuranot, togaž koga mu se sluča, njemu ovije dva nastani, ogromni nastani vo njegovi od život, togaž ke gi datiraše, ke napišeše barem po jedna rečenica, no od toga ništo ne možeš da najdeš vo Kuranota. I ova je jasen dokaz. Eden od dokazite deka Kuranot je objavan Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniko sallallahu alaihi wa sallam je samo prenesuvač. Go prenesuvat ona što mu se objavuvat i ništo poveće. Hatidža radijallahu anha, ova česna žena, beše isto i vo džahilijetot, znači predislamsko to vreme, beše poznata kako et-tahira. Et-tahira znači čistata. Čistata. Česnata, dostojnata, imaše, znači, ogromen i odličen karakter i moral. Se prenesuva deka Hatidža radijallahu anha umre vo mesec Ramazan i se zakopa vo mesto to El-Hadžun. El-Hadžun i gi napolni 65 godinje. Znači, Hatidža radijallahu anha umre so 65 godine. Ajša radijallahu anha
Сопругата од посланикот салаллаху алейхи ва селам пренесуваат дека пејгамберот салаллаху алейхи ва селам увек кога ја спомнуваше Хатиџа ради Аллаху анха, пофалуваше многу и бараше опрост за неја, така толку ја фалеше посланикот салаллаху алейхи ва селам Хатиџа ради Аллаху анха, што велит Аиша ради Аллаху анха, на никоја друга сопруга што ги имаше посланикот салаллаху алейхи ва селам, не љубоморев толку колку што љубоморев за Хатиџа ради Аллаху анха. И посланикот салаллаху алейхи ва селам вели за Хатиџа ради Аллаху анха: таја мене ми поверува кога другите луѓе ме негира, таја мене ме прифати кога другите луѓе ме одбија, таја мене ме потврди, значи го потврди она што дојдов јас, кога другите луѓе ме обвинуваа за лажго. И јас имав со неа, значи фамилија, имав деца, и исто Аллах субханаху ва таала му нареди на посланикот салаллаху алейхи ва селам да ја постречит Хатиџа ради Аллаху анха со една палата во џенна, во рајот. Исто Џибрил алейхи салату вассалам слезе еден ден во меканското време и му рече на посланикот салаллаху алейхи васелам: пренеси на Хатиџа селам, од Аллах, од незиниот господар и од мене, и постречи ја неја со една палата во рајот. Значи, овие се вредностите на Хатиџа ради Аллаху анха. Исто има Муслим рахимахуллах пренесуваат да посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: најдобрата жена во сите жени е Хатиџа бин Хуейлид ради Аллаху анха. И најдобрата жена во сите жени е Марјам бинт Имран. Овде алимите велит, што значи това најдобрата жена во сите жени? Значи, во нивното време, кога живеат тие, значи тие се најдобрите жени. Значи, во она време кога живеат тие, кога живеле, значи, овие две жени, Хатиџа, значи, во незиното време кога живела, била најдобрата жена, исто Марјам, ради Аллаху анха, била најдобрата жена во незиното време кога живела. Ова е едно објаснување на овај хадис. Другото објаснување што велат алимите, велат дека овие две жени, Марјам и Хатиџа, се апсолутно најдобрите и избраните изворедните жени во секое време и во секое место. Значи, до судниот ден. Од човечанство кога постојат до судниот ден. Овие се две апсолутно најдобрите, најизворедните жени што стапиле нога на овај дуњалог. Ке застаниме тука вечерва и идната недела ке продолжиме со Ел-Исра вел-Ми'раџ. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.